کراچی میں مہمان بادل واپسی کا راستہ بھول گئے، 8ویں دن بھی برستے رہے۔ موسلادھار بارش نے آدھا شہر ڈبو دیا، سڑکیں دریا، گلی محلے تالاب بن گئے۔ کئی علاقوں میں برساتی پانی گھروں میں داخل، تھڈو ڈیم اوور فلو۔ سپر ہائی وے پر پانی کی حکمرانی، قومی شاہراہ کا ٹریک بھی بند ہو گیا۔ کورنگی کاز وے نہ کھل سکا، سڑک پر پانی کا ریلا۔ ملیر ندی کے قریب واقع رہائشی آبادیوں کی نقل مکانی۔ سرجانی، نارتھ کراچی، ناگن چورنگی، صدر، گرو مندر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ڈیفنس اور کلفٹن میں شدید بارش۔ محمود آباد اور اطراف کی شاہراہیں زیریاب، گھٹنوں تک کھڑے پانی میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ سب سے زیادہ بارش مسرور بیس میں 119 ملی میٹر ریکارڈ، ڈیفنس میں 106 اور نازآباد میں 101 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شدید بارش کے بعد شہر قائد کے ندی نالے بپھر گئے، گجرنالہ اوور فلو، پانی گھروں میں داخل، قیمتی سامان ڈوب گیا، شہری جان بچانے چھتوں پر چڑھ گئے۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں سیلابی صورتحال، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ بارش کے بعد کراچی میں کرنٹ لگنے سے 3 افراد جان سے گئے۔ لیاری ندی میں پھنسے 70 سے زائد خاندانوں کو بچا لیا گیا۔ بکرا پیڑی کے قریب جھوپڑیوں میں آباد مکین ندی میں پانی کے تیز بہاؤ کے باعث پھنس گئے تھے۔ ایدی فاؤنڈیشن کی ریسکیو ٹیم نے محصور افراد کو نکالا۔ بارش ابھی رکے گی نہیں، موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا۔ 14 جولائی سے بادلوں کا نیا سسٹم راجستھان سے انٹری دے گا۔ آنے والے سسٹم کا موجودہ سسٹم سے زیادہ خطرناک ہونے کا خدشہ۔ 14 سے 18 جولائی کے درمیان 150 ملی میٹر بارش کا امکان۔ کراچی میں بارش کے الیکٹرک کے 500 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ متعدد علاقوں میں بجلی غائب۔ بلدیہ، گلشن، بن قاسم، سوجے بازار، گرو مندر، گولیمار، ناز آباد، لیاقت آباد، بفر زون، سرجانی ٹاؤن، اورنگی، کورنگی، بنارس گارڈن، اولڈ سٹی ایریا سمیت کئی علاقوں کی بجلی بند۔ بعض علاقوں میں حفاظتی بنیاد پر بجلی بند کر دی گئی۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث کئی علاقوں میں بجلی بحالی کے عمل میں دشواری کا سامنا۔ بارشوں نے ایک بار پھر کراچی کے انفراسٹرکچر کی خامیوں کا پول کھول دیا۔ نکاسی آب کا نظام درہم برہم۔ کراچی کی وال اسٹریٹ، آئی چودھری گر روڈ پر کئی فٹ پانی جمع۔ شاہین کمپلیکس، برنس روڈ اور پاکستان چوک پر بھی پانی موجود۔ سڑکوں سے پانی نکالنے والا عملہ بھی غائب۔ مزید بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ شہری سوچ کر ہلکان۔ عوام حکام کی نااہلی پر پھٹ پڑے۔ یہ تو جناب بہت مشکل ہو رہی ہے، کوئی آ نہیں رہا، کوئی یہ صفائی نہیں ہو رہی ہے، کتنی گندگی ہو رہی ہے، سب پانی۔ رنگی ٹاؤن سے آ رہا ہوں، گلشن بہار سے۔ پانی کا صورتحال سیم ہے، یہی برا حال ہے، اتنا ہی پانی بھرا پڑا ہوا ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے، بارش تو ابھی ہونے ہیں، بہتر کچھ بھی نہیں ہے بھیا، ابھی مزید اور خراب ہونے والے ہیں۔ بارش کے باعث کراچی میں قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کا کام ٹھپ۔ گلی محلوں میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ آلائشوں سے اٹھتے تعفن کے باعث سانس لینا مشکل۔ شہر میں وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ کل رات 8 بجے سے لے کے شدید بارش ہوئی ہے۔ جو پہلے بارش ہو رہی تھی کچھ دنوں میں، سارے ریکارڈ کہتے ہیں جسے توڑ دیے۔ جب تک بارش ہو رہی ہوتی ہے ہم انفارچونیٹلی کوئی ریلیف کا کام کر نہیں سکتے۔ جب تک بارش ہو رہی ہے ریلیف کا کام نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ شہر کی تباہی اور بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب بھی ساتھ تھے۔ رین ایمرجنسی سے متعلق اداروں کو ہدایت جاری کر دی۔ پیپلز پارٹی نے صرف بربادی کی ہے، انہیں صرف کراچی کے نالوں سے کچرا نکالنا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما علی زیدی سندھ سرکار پر برس پڑے۔ 15 سالہ دور اقتدار میں پی پی نالوں کو صاف نہیں کرا سکی۔ مراد علی شاہ نے صرف کرپشن کی، علی زیدی کا الزام۔
बारिशों से आवाम का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की सूबाई हुकूमतों और NDMA को हिदायत। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी ताउन का हुक्म। बारिश और सैलाब से मुतासर आवाम को आरजी पनागाहें और खुराक की फराहमी में कोई कमी न रह जाए। शहबाज शरीफ ने हुक्म दे दिया। कराची समेत मुल्क भर में बारिशों के बाइस होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बाद बंदर नदी में तुग़यानी 5 देहात ज़ेरे आब आ गए। लेवीज फोर्स ने 500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हाई स्कूल बंदर कैंप मुंतकिल, हालात काबू में है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर लसपेला की तसल्ली। जनूबी वजीरिस्तान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेले ने टांक में तबाही मचा दी। पूरा गांव डूब गया, कई मकानात बह गए, सैकड़ों लोग फंस गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। गिजर में दरकोट का राब्ता पुल बह जाने से सैकड़ों घरानों का जमीनी राब्ता मुनक़ते। साफ पानी की किल्लत के बायस इलाके में बीमारियां फूट पड़ी। घरों में बारिश से नशेबी इलाके लपेट में आ गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। आइंदा 45 से 60 दिन बहुत अहम है। इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन के बाद अहम ऐलान कर सकते हैं। लाहौर में शेख रशीद की पेशगोई, कहता था नून से शीन निकलेगी, कोई नहीं मानता था। उन्होंने मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश की है। बिलावल अभी तक फॉरेन ऑफिस ही नहीं गया। हुक्मरानों में मुल्की मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं। अयाज सादिक को इंतखाबी मुहिम में उतारने का मतलब है लाहौर कमजोर है। अवामी मुस्लिम के सरबराह के दावे। सियासत में नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, इख्तिलाफ को जाती दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। चौधरी शुजात की परवेज इलाही और मुनिस इलाही से बातचीत में तलकीन। परवेज इलाही कहते हैं कौम नाअहल हुक्मरानों से तंग आ चुकी है, नए चेहरे सियासत के मैदान में आएंगे। चौधरी खानदान में इख्तिलाफात की तरदीद। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज मेहमानों की आओ भगत का सिलसिला जारी। खवातीन ने किचन संभाल लिया। मजेदार पकवानों की तैयारी। जो कल थे मेहमान वो आज है मेजबान। रात में टिक्का पार्टी की भी भरपूर तैयारियां जारी। बड़ी ईद पर बड़ा हल्ला गुल्ला। बच्चा पार्टी सैर को निकल पड़ी। किसी ने तफरीही मकामात का रुख किया तो कोई पार्कों में एंजॉयमेंट के लिए पहुंच गया। झूले के मजे लिए ईदी भी खूब उड़ाई। हमें यहाँ पे ईदी मिली है और हम यहाँ पे झूले खा रहे हैं। ये मेरी कजने हैं, हम यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं। सारे जानवर भी देखे और खूब मजा किया। कल मैं बहुत उदास थी तो आज पापा हमें जू लेके आए हैं। हमने मंकी देखा है, लाइन देखा है और बहुत सी चीजें देखी। बड़ी ईद पर हुकूमत की जानिब से अवाम को ईदी, पेट्रोल का खर्चा, न ही ड्राइविंग का झंझट। हुकूमत ने इस्लामाबाद के बहारा कहू से मलका कोहिसार मरी के लिए मुफ्त बस सर्विस चला दी। शहरी बस बहारा कहू आए, अपनी गाड़ियां पार्क करें और ग्रीन बस के मुफ्त मजे उड़ाएं। ये सहूलत कल भी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी। लोगों ने आज भी अपने जानवर कुर्बान किए। बरसाती कसाई भी 2-2 हाथ करने में सरगर्म। ना तजुर्बेकारी भी पड़ी भारी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कुर्बानी के वक्त बैल बिफर गया। कसाई को भी घसीटता हुआ ले गया। जख्मों की ताब न लाते हुए कसाई जाँ बहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्की सरहदों की हिफाजत पर मामूर। कहते हैं वतन की दिफा की जिम्मेदारी घर वालों से ज्यादा अजीज है। जवानों ने ईद पर रिवायती पकवान भी तैयार किए। मुल्क में कोरोना की छठी लहर में अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 371 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 2.47% रिकॉर्ड। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 140 मरीज तशवीशनाक हालत में जेर इलाज।